أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله 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 الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الله 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 الله. محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الله 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 الله
یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الله 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 اللہ 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 میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی اللہ کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو
तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फ़कीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Les chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Mes chers frères en islam, lorsque l'on rentre dans la mosquée, faisons l'intention du i'tikaf. Car tant que l'on reste dans la mosquée, on en recevra la récompense, insha'Allah al-Karim. Se retourne bien que dans l'école Hanafi, dans la charia, il est dit qu'il n'est pas autorisé de manger, boire ou dormir dans la mosquée. Mais si on fait l'intention du i'tikaf, alors tout cela devient autorisé implicitement. Et il est rapporté dans Fatawa Shami que si quelqu'un souhaite manger, boire ou dormir dans la mosquée, qu'il fasse d'abord l'intention du i'tikaf. Ensuite qu'il fasse un peu de dhikr d'Allah, puis il peut faire ce qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'il pourra alors manger, boire ou dormir. Et que cela soit le repas du sehri, que ce soit le repas du iftar, que ce soit l'eau du zamzam ou l'eau sur laquelle on a fait un dam, c'est en arabe on dit une ruqya. Donc que le soit ici dans cette mosquée, que le soit à Makkatul Mukarrama, près de la Kaaba, que ce soit à Madinatul Munawwara, près du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est valable partout. D'accord? Donc lorsqu'on est même en Umrah ou qu'on va à Madinatul Munawwara pour visiter le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a du zamzam dans la mosquée et lorsqu'on va boire le zamzam, il ne faut pas oublier qu'avant on ait fait l'intention de i'tikaf. Alors ce n'est pas le fait qu'on va dans ces lieux sacrés et ensuite on va na'udhu billah faire des péchés, on va manquer de respect à la mosquée, car les mosquées ne sont pas faites pour cela. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: embellissez vos assemblées par le Durud Sharif sur moi, car votre Durud Sharif sur moi sera une lumière pour vous le jour du jugement. Allahu Akbar. Il est aussi rapporté que dans un autre hadith que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jal envoie les anges le jeudi. Ils viennent avec de quoi écrire une feuille en argent et des stylos en or. Et ils écrivent les noms des personnes qui récitent avec kasra, avec abondance, le Durud Sharif sur moi, le jeudi soir et la journée du vendredi. Allahu Akbar.
Imaginons le protocole qu'il y a au jeudi soir et au vendredi. Des anges, ils descendent sur terre et qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent. Aujourd'hui, Alim, il a rempli la case. Aujourd'hui, Afzal, il a rempli la case. Aujourd'hui, Jamal, il a rempli la case. Aujourd'hui, Nawaz, il a rempli la case. Aujourd'hui, Yassine, il a rempli la case. Aujourd'hui, Noshad, il a rempli la case, machallah. Et il a fait quoi? Il a écrit, les anges ont écrit notre nom, avec quoi? Avec des stylos en or, sur une feuille en argent. Allahu Akbar, imaginons-nous. Quel degré ça doit être que les personnes elles atteignent si leur nom est écrit de cette façon-là. Et c'est qui ces personnes-là? Ce sont qui récitent avec Kasra le jeudi soir et le vendredi. Entre cette période-là, entre le jeudi soir et le vendredi, donc entre le jeudi soir c'est à partir de Maghrib, Inch'Allah, jusqu'au vendredi soir c'est 24 heures environ, jusqu'au vendredi soir à l'heure du Maghrib, les personnes qui récitent avec Kasra le Durud Sharif. Donc faisons-nous aussi l'intention, Inch'Allah, on est le jeudi soir bientôt dans environ 1h30, Inch'Allah dans ces moments-là, et Inch'Allah le demain aussi, on récitera avec Kasra. Donc la Kasra en abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire réciter au minimum 313 fois le Durud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons l'effort, Inch'Allah, que nous aussi, on essaiera d'atteindre ce degré-là, d'atteindre cette fadila-là, ce bienfait-là, d'avoir notre nom, Inch'Allah, être inscrit par les anges sur des feuilles en argent avec des stylos en or. Allahu Akbar. Imaginons-nous, Allahu Akbar. Donc faisons-nous aussi l'intention, Inch'Allah, qu'on essaiera d'appliquer cela. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, récitons une fois la salat le Durud Sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit afdalul amal ya niyyatu sadiqa, c'est-à-dire la meilleure action et l'intention sincère. Et faisons l'intention, Inch'Allah, que nous aussi, on est venus dans la maison d'Allah. Même si on est quelques personnes, alhamdulillah, et on a eu ce privilège, alhamdulillah, d'être présent dans un majlis dans lequel on va évoquer, Inch'Allah, les événements de Karbala, dans lequel on va évoquer le petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel on va faire le zikr d'Allah, dans lequel on va évoquer le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faisons l'attention, alhamdulillah, qu'on est venu ici pour l'agrément d'Allah. Même si on est peu, même si l'envie et le doute parfois nous sèment, on se dit pourquoi je suis là ou pourquoi je suis venu aujourd'hui, il fait chaud, je suis fatigué, je serai peut-être mieux à la maison, etc. Mais alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il nous a choisis et il faut remercier Allah Azza wa Jal pour cela. S'il ne faut pas que l'on regarde et se démotive simplement par le fait qu'il y a peu de personnes, mais Inch'Allah, il faut rester motivé parce que le ajr, c'est ce que l'on vise, c'est l'agrément d'Allah. Mon cher Amir al-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas al-Qadiri, Rizvi Damat Barakatuhum al-Aliya, il dit que quand il a commencé Da'wat Islami, lorsqu'il faisait des dars après la prière, les gens ne s'asseyaient pas. Da'wat Islami, c'est une organisation aujourd'hui qui existe dans peut-être 45 pays, voire plus, et qui est présente dans énormément de pays, alhamdulillah. Mais Amir al-Sunnat, il dit quand j'avais commencé au début, on ne savait pas comment faire. Donc quand il dit j'ai commencé, j'étais dans la mosquée, après la prière, j'ai essayé de rassembler quelques frères pour qu'ils s'assoient et qu'on ait un petit dars pour essayer de se motiver. Mais il disait les gens ils ne s'asseyaient pas, ils ne connaissaient pas, ils ne voulaient pas, ils disaient bah, j'ai d'autres choses à faire, laisse-moi tranquille. Et Amir al-Sunnat, il ne s'est pas démotivé. Il ne s'est pas démotivé et a continué à faire l'effort pour inviter les gens vers le bien et à éviter le blâmable. Et il dit quand j'ai commencé, il n'y avait personne qui s'asseyait. Il a dit je n'ai pas lâché. Et il a dit lorsqu'il n'y avait personne, dans la mosquée, dans nos pays, il y a quoi? Il y a parfois des topis, des chéchiaks, ce qu'on appelle en arabe. Il y a des paniers. Et Amir al-Sunnat, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une ronde avec les topis, avec les chapeaux, et il faisait le dars. Et comme ça, il a commencé l'invitation vers le bien et les mouvements de Da'wat Islami. Et c'est comme ça aujourd'hui, alhamdulillah, il y a de beaux markaz à travers le monde dans lesquels, alhamdulillah, il y a l'invitation vers le bien. Donc c'est pour cela qu'il faut ne pas se démotiver. Le ajr, on ne sait pas dans quoi il est. On ne sait pas dans quoi est-ce que Allah Azza wa Jal, il y a marqué le maqbouliyat, le fait qu'on soit accepté aujourd'hui peut-être. On ne sait pas, peut-être vous avez pour la plupart d'entre vous être présent peut-être pendant les 10 derniers jours. Moi je suis présent que malheureusement le dernier jour. Mais alhamdulillah, il faut remercier Allah Azza wa Jal pour le bienfait dans lequel il nous a mis. Chers frères en islam, il est rapporté par Al-Allama Ibn Hajar al-Makki rahmatullahi alayhi que après l'événement de Karbala, c'est-à-dire après que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est devenu martyr, après qu'environ 72 autres compagnons et compagnonnes ont été martyrs, qu'il y a eu des captifs parmi les gens de Karbala, les misérables membres de l'armée de Yazid
qui étaient du coup les opposants de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, ils ont emmené la tête bénie de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, vers la Syrie, vers le Cham. Et l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, sa tête bénie était sur une lance. D'ailleurs, ils ont emmené ça comme un trophée, na'udhu billah. Et ils avaient coupé la tête de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, ils avaient tranché, ils avaient pris la tête bénie, ils l'avaient mis sur une lance et ils traversaient comme ça les pays, les contrées, pour montrer que, na'udhu billah, c'est nous qui détenons le pouvoir. L'imam Hussein ne s'est pas incliné devant nous, mais malgré tout, nous avons eu, na'udhu billah, sa tête. Et lorsque l'armée de Yazid elle a traversé un endroit, sur le chemin, il y avait une église avec un moine. Et lorsque ce moine a vu la tête bénie, il a interrogé les gens à ce sujet. Qui est-ce que c'est sur le bout de cette lance-là? Alors les gens lui ont répondu qu'il s'agissait de la tête bénie du petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Alors dès que le moine il a entendu cela, il est venu auprès de l'armée de Yazid et il a dit: vous êtes des mauvaises personnes. Accepteriez-vous 10 000 dirhams, 10 000 pièces d'or, 10 000 ashrafi, pour me laisser cette tête bénie pendant une nuit? Ce moine, qui était religieux, mais qui n'était pas musulman, il a demandé la tête bénie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu pour la garder pendant une nuit. Alors l'armée de Yazid, qui eux étaient tombés dans l'accaparement aux biens, l'amour pour les biens matériels, l'amour pour le pouvoir, l'amour pour le trône, ils ont accepté. On dit: on va gagner 10 000 pièces d'or. Alors, lorsque le moine il a récupéré la tête bénie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, il lui a donné énormément de respect. Il lui a donné le ghusl à la tête bénie, il l'a parfumée et il l'a gardée toute la nuit sur ses genoux. Il l'a contemplée comme cela, imaginons-nous. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une lumière s'élever de la tête bénie vers le ciel. En voyant cette karama, ce prodige de la tête bénie, le cœur du moine s'est incliné vers l'islam. Il a dit: ça, c'est pas quelque chose de normal. Et au matin, lorsqu'il s'est réveillé, il a passé cette nuit-là en pleurant. Et le matin, il a récité la shahada et est devenu musulman, alhamdulillah. Regardez-nous. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, qui est tombé martyr, dont la tête a été coupée, même après avoir quitté ce monde, il a été la cause, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala a été la cause de nombreuses personnes qui ont accepté l'islam malgré cela. Allahu Akbar. Ce moine bienheureux, et qui est devenu maintenant musulman, est devenu aussi un serviteur du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Il a alors abandonné son église, ainsi que tous ses biens et ses effets, et a consacré le reste de sa vie au service des Ahlul Bayt, c'est-à-dire au service des gens de la maison du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ô vous les amoureux des compagnons et des Ahlul Bayt, le moine chrétien a honoré la tête bénie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et a reçu ainsi quoi en bénéfice? L'islam. Il a reçu la foi. A l'inverse, les misérables de l'armée de Yazid, qui récitaient en apparence la shahada, qui se disaient musulmans, étaient cupides, ils étaient avides. Ils voulaient l'argent, ils voulaient le pouvoir, et ils faisaient passer tout cela avant leur foi. Leur avidité, leur convoitise des richesses du bas monde les ont emmenés à leur perte. Lorsque ces misérables de l'armée de Yazid ont ouvert ensuite les bourses pour se partager les dirhams et les dinars qu'ils avaient pillés dans les tentes de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et qu'ils avaient pris aux moines, qu'est-ce qu'ils ont vu? Tous ces dirhams et dinars s'étaient changés en débris. Et sur l'une des faces de ces débris étaient inscrits des versets du Coran. Il est écrit d'un côté d'une pièce qui était devenue que ce n'était plus des pièces en or et en argent, des dinars et des dirhams. Il était écrit le verset 42 de Surat Ibrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Et ô vous qui écoutez, ne croyez jamais qu'Allah soit inattentif aux actes que commettent les zalim, les oppresseurs. Et sur l'autre côté de ces pièces-là, il y était écrit le verset 222 de Surat Ash-Shu'ara. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Les oppresseurs sauront bientôt vers quelle issue ils seront ramenés. Allahu Akbar. Imaginons-nous, ils ont commis tellement de méfaits. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des versets du Coran écrits en arabe sur les pièces qu'ils avaient récoltées, qui était un message pour ces gens-là, qui était un message d'avertissement pour ces gens-là, une grande leçon pour eux.
par la baraka du respect manifesté envers la tête bénie, un non-musulman a reçu l'islam. Tandis que de l'autre côté, la réprobation s'est abattue sur les misérables qui suivaient Yazid. Un faible aperçu des conséquences de leurs méfaits leur a été montré dans ce bas monde-là. Il leur a été dit que, attention, si vous faites des méfaits et vous continuez sur ce chemin-là, vous allez aller à votre propre perte. Ce fut de la part d'Allah Azza wa Jal une leçon d'avertissement. Ô malheureux, pour ce bas monde éphémère, vous avez tourné le dos à la religion et vous avez fait s'abattre une montagne d'oppression et de tyrannie sur la famille du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Souvenez-vous-en, vous avez fait preuve d'une extrême négligence envers la religion. Quant à ce bas monde périssable et infidèle, pour l'obtention duquel vous avez agi ainsi, il ne vous tombera même pas entre les mains. C'est-à-dire que vous avez récolté les pièces de dinar et de dirham, mais à la fin, elles sont devenues des débris. À la fin, vous n'avez rien récolté. À la fin, on vous a donné des avertissements. Vous êtes devenus des perdants du bas monde et de la akhira. Allah, Allah. Et réfléchissons nous aussi à notre propre situation. Faisons notre muhasaba, notre examen de conscience. Est-ce que nous aussi, nous ne donnons pas par exemple parfois le privilège à la dunya sur la akhira? Est-ce que nous aussi, nous ne donnons pas parfois le privilège à nos obligations mondaines plutôt qu'à nos obligations religieuses? Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles nous ne devons pas méditer? Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles l'événement de Karbala nous enseigne pas quelque chose de positif sur cela? Quels sont les enseignements que nous devons tirer sur cela? Essayons d'abord de comprendre et avoir une brève présentation de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est le petit-fils du bien-aimé d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est une personnalité de très haut rang. Votre nom est Hussein, votre kunniya, c'est-à-dire votre surnom, est Abu Abdullah, et vos titres sont Sibti Rasulullah, c'est-à-dire le petit-fils du messager d'Allah, et Rayhanatur Rasul, c'est-à-dire la fleur du messager. Et comme moi, mon prénom c'est Rayhan. Rayhan, c'est quoi? C'est finalement une fleur. Il y a différentes significations. Il y en a qui disent c'est une fleur parmi les plantes du paradis. Il y en a qui disent c'est aussi une fleur, ici dans ce bas monde, une fleur parfumée. Et dans ce passage-là, un des titres honorifiques de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, c'est Rayhanatur Rasul, c'est-à-dire la fleur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre c'est quoi? C'est Sibti Rasulullah, c'est-à-dire le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les bienfaits de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Husseinu minni wa ana min Hussein. Ahabba Allahu man ahabba Husseina. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Allah aime celui qui aime Hussein. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Allah aime celui qui aime Hussein. Rapporté dans Karamat et Imam Hussein. Dans un autre hadith sacré, il a été dit celui qui a aimé Hassan et Hussein. Celui qui a aimé Hassan et Hussein m'a aimé. Et celui qui s'est montré hostile envers eux s'est montré hostile envers moi. Rapporté dans Al-Mustadrak. Il est rapporté dans un autre hadith de Bukhari que le dernier messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Huma rayhanataya min ad-dunya Hasana wa Hussein. Hassan et Hussein sont mes deux fleurs du bas monde. Allahu Akbar. Et dans un autre hadith de Tirmizi, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Hassan et Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis. Allahu Akbar. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est né à Madinatul Munawwara le 5 Sha'ban en l'an 4 de l'Hégire. Vous êtes resté 55 ans, 5 mois et 5 jours dans ce bas monde. Allahu Akbar. Et encore aujourd'hui, on parle de lui. Allahu Akbar. Et vous avez été martyrisé le vendredi 10 Muharram al-Haram en l'an 61 de la Hijra, dans un état d'extrême oppression. C'est-à-dire que demain, on sera vendredi. Et aujourd'hui, on est le 10 ou demain, on est le 10? Aujourd'hui, on est le 10. Donc demain, Inch'Allah, aujourd'hui, pardon, c'est la date anniversaire de martyr de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala. Vous avez établi un exemple impérissable de fermeté sur la vérité, de vaillance, de rectitude, ainsi que de patience et d'agrément au décret d'Allah. C'est-à-dire que l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, avait été informé dès le plus jeune âge que vous alliez être martyr.
Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous en aviez déjà informé. Mais vous n'avez jamais fait dua pour que cette épreuve s'éloigne. C'est-à-dire que la patience de l'imam Hussein, le fait de ne pas vaciller face aux épreuves, le fait de rester ferme sur la charia, le fait de rester ferme sur les commandements d'Allah, le fait de rester ferme sur la sunna de son grand-père sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas eu de vacillement, n'a pas eu de tremblement sur ces éléments-là. Al-Allama ibn Hajar al-Makki rahmatullahi alayhi rapporte qu'est-ce qu'il s'est passé après que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu s'est martyrisé. Al-Allama ibn Hajar al-Makki, c'est un très grand savant. Et vous avez rapporté qu'après le martyre de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé que le soleil s'est éclipsé, comme s'il y avait une éclipse. C'est-à-dire que lorsqu'il s'éclipse le soleil, la terre elle devient sombre. On ne voit plus très bien. C'est comme si le soleil va se coucher, mais il n'est pas encore complètement couché. Le soleil s'est éclipsé. Le ciel est devenu rouge. Et pendant 3 jours, l'obscurité a enveloppé le bas monde. Allahu Akbar. À tel point que les étoiles ont commencé à apparaître en plein jour. C'est-à-dire que c'est comme s'il faisait nuit, mais ce n'était pas la nuit. Mais c'est comme s'il faisait nuit, on voyait les étoiles. Pendant plusieurs jours, du sang est tombé du ciel. Sous son effet, les murs et les édifices se sont colorés. Et tout tissu qui a été imprégné n'a pas perdu sa rougeur jusqu'à se réduire en lambeaux. C'est-à-dire que le tissu, on le lavait, on pouvait le laver autant qu'on voulait, mais il ne redevenait pas avec sa couleur initiale. Jusqu'à qu'on en fasse un torchon en lambeaux, c'est-à-dire il devient en morceaux et il se déchire et après on le perd et on le jette. C'est comme cela que les vêtements étaient tachés de rouge. Sous cet effet, les tissus ne se lavaient pas. Et à Bayt al-Maqdis, toute pierre qui était soulevée ce jour-là a laissé apparaître en dessous du sang frais. En voyant cet état des choses, tout ce changement, tous ces bouleversements, les gens se sont dit que ça y est, Yawm al-Qiyamah est en train d'arriver. Ça y est, le jour du jugement est en train d'arriver. Tellement ils ont eu peur, tellement les changements étaient importants, tellement l'atmosphère était devenue pesante, tellement chaque fois qu'on ouvrait une siège à Jérusalem, il y avait du sang, tellement que les vêtements, quand il pleuvait, ils devenaient tout rouges, tellement que lorsque on faisait quelque chose, il était difficile de voir, on voyait que les étoiles. Les gens ils se demandaient, ça y est, c'est peut-être la fin. Bref, la terre et le ciel étaient dans un état de tristesse. Et tout le bas monde était saisi de chagrin et de tristesse. Le ciel a pleuré, la terre a pleuré, et là on a entendu les voix des djinns réciter certains vers de poésie en étant affligés. On entendait parfois des djinns qui récitaient des vers de poésie en étant tristes. Karbala, mes chers frères, est une leçon. Certes, Karbala est un récit profondément douloureux et bouleversant. Mais retenons bien que Karbala n'est pas simplement une tragédie. Car des tragédies, il y en a eu plein à travers le monde. Des martyrs, il y en a eu plein à travers le monde. Et si après près de 1382 ans, le souvenir de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala de Karbala est toujours vivant aujourd'hui, Karbala n'est pas simplement une tragédie. C'est un livre entier de leçons de vie. L'événement de Karbala nous montre les voies de la réussite. Comment réussir dans ce bas monde? Comment obtenir les degrés d'élévation? Comment les principes de vie doivent être appliqués dans ce bas monde? Nous apprenons à vivre avec dignité et avec respect dans ce bas monde. Dans un livre de Amir al-Sunnah Maulana Muhammad Ilyas al-Qadri, intitulé Les scènes sanglantes de Karbala, Sa'neha et Karbala, ce livre est à l'origine une réponse à un disciple qui disait que lorsque l'on va inviter les gens vers le bien ou quand on les invite vers la prière, vers un dars, vers un béan, vers la mosquée, on se démotive parce que les gens parfois ils n'ont pas le bon comportement, ils sont mauvais avec nous, ils nous traitent mal, etc. Alors un mourid, un disciple, il a posé la question au cheikh. Il a dit qu'est-ce qu'on fait? Alors Amir al-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas al-Qadri, Damat Barakatuhum al-Aliya, il a répondu en écrivant un livret qui s'appelle Les tragédies de Karbala. Et ensuite, en enseignant à son disciple les événements de Karbala, de telle sorte que l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, malgré toutes les difficultés, malgré qu'ils étaient dans le désert aride de Karbala, malgré qu'ils étaient dans le désert aride de l'Irak, malgré qu'ils étaient assiégés de tous les côtés, malgré qu'on ne leur a pas laissé boire même une seule goutte d'eau, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, ne s'est pas incliné, n'a pas dit « Ok, je vais faire le bait sur Yazid ». Parce que c'est ce que Yazid voulait. Il voulait être reconnu de toutes parts et qu'il n'y ait pas d'opposant à lui, qu'il n'y ait personne qui puisse s'opposer à lui. Et l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il n'a pas accepté cela. Il s'est dit « Si moi j'accepte, alors qu'est-ce que les gens vont faire ?»
Qu'est-ce que les gens vont faire si moi j'accepte le gouverneur en tant que Yazid? Si j'accepte que Yazid est un souverain, alors tout le monde va s'incliner. Et alors l'islam va vaciller. Alors les gens vont accepter tout dans l'islam. Ils vont dire c'est autoriser l'alcool, c'est autoriser la fornication, c'est autoriser la danse, la chanson. Tout ce que Yazid pouvait faire, il le commettait. Et il le commettait ouvertement. Tous les péchés qu'il pouvait faire, il le faisait ouvertement. Et c'était ça la bagarre, la bataille entre le haqq et le batil. Parce que si on mélange le haqq et le batil, alors les gens du commun, les gens qui sont comme nous, qui ne savent pas où est la vérité, alors ils vont se poser des questions. Je ne sais pas qui suivre. L'imam Hussein l'a suivi Yazid. Alors moi aussi je vais suivre Yazid. Alors les gens, ils vont commencer à vaciller. Les gens vont commencer à se poser des questions. Ils vont avoir un doute. Ils ne sauront plus qui suivre. Mais l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, est resté droit à Karbala et a combattu le batil, le faux, l'erreur avec le haqq en se limitant à ne pas répondre à Yazid et en ne pas acceptant son gouverneur et en ne pas acceptant cette personne-là en tant que souverain. Voilà ce que Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar al-Qadiri Rizvi Damat Barakatuhum al-Aliya a enseigné à travers ce livret-là à son disciple. Inviter au bien, mes chers frères, constitue une part importante de la vie d'un musulman. Parce qu'on est une communauté et on est la meilleure des communautés. Pourquoi? Parce que dans un verset du Coran, il est dit que nous invitons au bien. Et nous invitons à ce que les gens n'aillent pas vers le mal. C'est-à-dire que là où on peut aller, que ce soit dans le cercle familial, que ce soit au-delà de cela, là où on peut inviter vers le bien, on est en devoir de le faire. On est dans le devoir de le faire. Et c'est ce que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a fait dans Karbala, a montré quel est le droit chemin et quel est le mauvais chemin. Et dans le récit de Karbala, également l'élan d'appeler vers le bien, ainsi que le courage de devenir une montagne de rectitude face aux difficultés, face aux obstacles qui se dressent sur le droit chemin, que ce soit les flèches empoisonnées ou la raillerie ou la moquerie, on y puise aussi la force de leur faire face avec fermeté. Et c'est ce que le cheikh Damat Barakatuhum al-Aliya adresse dans ces livrets-là. On raconte également qu'il y avait un non-musulman. Il avait subi beaucoup d'oppression, beaucoup de tyrannie. Il dit, j'ai passé 20 ans en prison. 20 ans en prison, imaginez-nous, 20 ans. Même passer une journée en prison, combien c'est difficile. Il a passé combien de temps? 20 ans en prison. Il dit, j'ai enduré injustement des oppressions. Une nuit, il dit, j'ai décidé de m'incliner devant l'oppresseur. Parce qu'il dit que la personne qui m'avait emprisonné, c'était un zalim, un oppresseur. Alors il dit, je me suis soudain soutenu de l'événement de Karbala. L'événement de Karbala qui est la bataille du haqq et du batil. Alors cela m'a donné du courage. C'était un non-musulman. Il dit, cela m'a donné du courage. Et il connaissait l'histoire. Il dit, je me suis tenu fermement alors face à mon agresseur et à mon oppresseur. Un autre non-musulman, il dit, Karbala est l'unique guerre qui, en même temps que le martyr, a aussi offert aux êtres humains une leçon de morale. Allahu Akbar. Chers frères en islam. Ce sont là des non-musulmans qui tirent des enseignements de Karbala et qui ravivent leur courage en se remémorant la rectitude, la droiture incomparable de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Cela montre que Karbala n'est pas seulement une tragédie, mais aussi un enseignement, une leçon de vie pour nous les musulmans, même après plus de 1380 ans. L'événement de Karbala nous montre également les principes de la vie et nous apprend aussi à vivre avec dignité et avec noblesse. Un frère en islam, il dit également qu'une fois j'étais dans un cours en licence. Il dit dans le cours d'anglais, notre professeur, il dit que dans ce roman-là, dans ce livre-là, l'auteur de ce roman, qui est un penseur, il a participé en tant que soldat à la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, la révolution qui est survenue et les progrès qui y sont apparus, ils disent qu'il repose sur quelques idées. Parmi les penseurs qui ont présenté ces idées, l'auteur de ce roman a aussi exposé ces idées. Et il dit que les principes de la réussite et les causes de l'échec. Et il commence ensuite son livre en disant que l'auteur dit « Si nous voulons réussir dans le voyage de la vie, la patience, l'endurance sont absolument nécessaires. Pour réussir, nous devons faire preuve de patience et on doit avoir la force de l'endurance. Et pour réussir, nous ne devons pas nous reposer sur les autres, nous devons plutôt avoir confiance en nous-mêmes, mais en même temps, nous devons aussi nous garder de l'excès de confiance, etc. » Alors le frère musulman, il écoute tout ce que le professeur il dit, et ensuite il interrompt le professeur à la fin et il lui dit « Mais mon cher monsieur,
Tout cela, Karbala nous l'enseigne aussi. Allahu Akbar. Et là, il s'est remémoré les événements de Karbala. Et il dit que tout cela, tout ce que vous nous enseignez, toutes les théories qui sont aujourd'hui décrites, c'est Karbala qui nous les enseigne. L'imam Hussein ne nous a pas seulement parlé de la patience, il nous l'a démontré dans la pratique. La mansuétude, la patience, la force d'endurance, la confiance en soi, etc. Toutes ces qualités sont des réalités que l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, ne nous a pas simplement transmises, mais nous a montrées avec ses exemples. En entendant mes paroles, il dit, le professeur a été surpris. Puis après quelques temps, il a dit, oui, c'est vrai. Le penseur nous a expliqué cela avec la théorie, mais l'imam Hussein nous l'a montré avec la pratique. Parce que l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il envoyait au combat ses compagnons. Et ensuite, il allait chercher aussi leurs corps pour les enterrer. Et après que tous les corps aient été enterrés, 72 personnes, 72 shahids, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, s'est présenté au combat pour se bagarrer et essayer d'avoir la victoire sur les opposants. Mais mes chers frères en islam, il y a ici 3 leçons. La capacité à supporter la faim, le sabr, la patience, l'attente, et la capacité de réfléchir et de comprendre. Ces 3 principes, un penseur non musulman nous les a exposés. Et maintenant, remémorons-nous aussi l'événement de Karbala. À Karbala, nous retrouvons ces 3 éléments-là. Le penseur dit, pour réussir, il est indispensable d'avoir de la capacité de supporter la faim. Et dans la plaine de Karbala, qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous voyons une chaleur accablante, le désert, une terre ardente, et la rude faim et la soif du jour. Depuis l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, jusqu'au tout petit bébé, son fils, Sayyidina Ali Asghar, radiyallahu ta'ala anhu, qui était environ de l'âge de 6 mois. Tous ont été assoiffés. Et l'armée de Yazid n'a pas laissé une seule goutte d'eau passer. Même pour l'enfant, Sayyidina Ali Asghar, radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Hussein, radiyallahu ta'ala, a eu plusieurs enfants, dont Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Akbar le grand Akbar. Il les a tous appelés Ali les 3. Ali Akbar, le grand Ali, Ali Awsat, Ali du milieu, et Ali Asghar, Ali du petit. Et c'est lui qui a été shahid, Ali Asghar, à l'âge d'environ 6 mois, lorsqu'il était à Karbala avec une flèche, il me semble, transpercée à travers la poitrine. Allahu Akbar. Et si s'il n'avait été qu'une simple soif, la situation aurait été différente. De leur côté, il n'y a même aucune intention de combattre. Ils n'étaient pas venus pour combattre. Ils étaient venus avec femmes et enfants. Ils n'étaient pas venus armés. Ils n'étaient pas venus pour combattre l'armée de Yazid. Parce que Yazid, il avait joué un mauvais rôle. Il avait invité l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, en disant qu'il allait faire bête sur l'imam Hussein, sur les mains de l'imam Hussein. D'ailleurs, il allait reconnaître l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, en tant que guide, en tant que maître, en tant que personne de bonne voie. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'armée de Yazid les a encerclés et ils ne les ont pas laissés partir. Et ensuite, par le don d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, et toute la caravane ont eu le courage, la force et la capacité de tout accomplir. Mais quel sublime sacrifice! Même une soif extrême ne parvient pas à faire vaciller les enfants et ceux qui ont vu le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les assauts des armées de Yazid, pourtant fraîches et pleines d'élan, qui ont mangé, bu, en bonne santé, qui se sont sûrement restés à couvert du soleil et ne réussissent pas à les détourner du chemin de la vérité. Les jeunes héroïques de la famille du messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, malgré cette soif intense, mettent les Yazidis en pièces. Voici leur rectitude incomparable et leur éminente force d'endurance. Tout en demeurant assoiffés, ils manifestent les plus joyeux de la bravoure, embrassent le martyr, mais ne reculent pas, fût-ce d'un seul petit centimètre dans la parole de la vérité. Et pourquoi ne serait-ce pas cela? Car l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, est le fils de Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, que l'on surnomme aussi Haydar al-Karrar, c'est-à-dire celui qui est très vaillant, très courageux, et celui dont on dit qu'il portait une porte d'une ville, et parfois la porte d'entrée de la ville, et Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, parfois, et il est arrivé que dans un événement, dans une bataille, il a porté la porte de la ville pour en faire une armure pour se protéger des pierres et des épées, et des flèches plutôt, pardon. Et ensuite, lorsque l'imam Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, il est reposé après la bataille, on dit qu'il y a peut-être 70-80 personnes qui ont essayé de la porter, ils n'ont pas réussi à porter la porte. Allahu Akbar. Et on parle du fils de Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi ne serait-ce pas comme cela
car l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a vu le courage de son père, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, a vu comment il se bagarrait, a vu comment il défendait la vérité sur le mensonge. Deuxième point, après l'endurance sur la soif, le penseur évoque un deuxième point. Pour réussir, l'attente est nécessaire, le sabre, la patience. Autrement dit, celui qui recherche la réussite doit agir avec patience. Attendre le moment opportun, avec sérénité, et ne laisser paraître aucune impatience, à aucun instant. Regardons également cela dans la noble vie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala. Dans la vie, l'être humain connaît des peines, des chagrins. Mais si la nouvelle d'une peine ou d'un chagrin lui parvient à l'avance, ce chagrin ne demeure pas un simple chagrin. Il devient un véritable fléau. Par exemple, chacun de nous doit mourir. Mais si on nous informe que mon frère, toi tu vas mourir à telle date. Afzal, vous allez mourir à telle date. Noshad, vous allez mourir à telle date. Alors comment est-ce qu'on va vivre? Comment est-ce qu'on va vivre? On va se dire, ah, qu'est-ce que je fais là? Oh là là, je vais mourir dans 3 jours, dans 15 jours. Qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il savait dès son plus jeune âge qu'il allait mourir dans des événements atroces. Et on lui a dit que ça allait être votre propre communauté qui allait vous tuer. Allahu Akbar. Le visage changerait de couleur. L'amour de cette dunya disparaîtrait. Alors, ça serait difficile d'avoir de la joie sur le cœur ou dans le visage, parce qu'on vivrait toujours dans ce chagrin-là, qu'un jour je vais mourir et je vais vivre des événements atroces. Alors imaginons-nous, la fatigue, la difficulté, chacun doit mourir. Et ce désespoir se lirait sur le visage. Et à la naissance de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté aussitôt avec l'annonce du martyr. Dès que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est né, Sayyidina Jibril alayhi salam est venu de l'autre côté et a dit au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est encore dans son enfance. Et déjà, les récits de son martyr se sont répandus dans la communauté. Vous avez vécu une vie bénie de 55 ans en gardant devant vous les souffrances bouleversantes de Karbala. Vous saviez que dans la plaine de Karbala, des gens pervers et malheureux vous feraient subir le martyr avec une extrême cruauté. Mais jamais la rectitude de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala n'a conduit la moindre défaillance. On pourrait se dire que de toute façon, je vais mourir martyr, je vais mourir shahid. Bah, je fais ce que je veux. La personne, elle pourrait se dire ça. On va dire, c'est pas grave. De toute façon, je vais mourir dans la cruauté. Donc, c'est une mort de martyr, c'est une mort de shahid. Donc, c'est pas grave si je fais quelques péchés. Non. Mais l'imam Hussein radiyallahu ta'ala est resté sur la rectitude, sur la droiture, a suivi les enseignements de son noble grand-père sallallahu alayhi wa sallam pour rester sur la droiture. Et vous avez vécu une belle vie de 55 ans. Et dans cette vie bénie, il n'y a pas un instant où l'imam Hussein radiyallahu ta'ala a montré de l'impatience. Vous n'avez jamais fait dua à Allah azza wa jal, enlève-moi cette difficulté, délivre-moi de cette épreuve. Bien au contraire, vous avez vécu cela avec une grande patience. Et en veillant sur la religion de votre grand-père sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez embrassé avec un immense honneur et une grande noblesse le rang de martyr. Mes chers frères en islam. Dans le troisième point, le penseur il dit que celui qui recherche la réussite doit nécessairement posséder la capacité de réfléchir et de comprendre. Premièrement, c'est être patient. Deuxièmement, avoir l'endurance. Troisièmement, capacité à réfléchir et à comprendre. Et cela, c'est également un enseignement aussi pour nous dans notre dunya, dans notre vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit dans les affaires de la mosquée. Parfois, on perd patience dans les affaires de la mosquée, on dit oh, la clim, elle n'est pas réparée, pourquoi elle n'est pas réparée? C'est pas possible. Eh bien, c'est aussi des enseignements pour nous. On peut se dire qu'il faut patienter aussi, comme l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a patienté. Et patienter entre nous aussi, c'est important. Faire preuve de patience, parce que peut-être on n'a pas les mêmes esprits ou la même manière de réfléchir, ou la même manière d'entreprendre les choses. Et il faut essayer de trouver le bon compromis, essayer de se comprendre. Quelle est l'attente de l'autre? Qu'est-ce que moi je dois faire pour répondre aux attentes de l'autre? Etc., etc. Et respecter également la préséance, malgré que l'autre peut être dans l'erreur, mais aussi accepter si quelqu'un nous cherche à nous corriger. Et accepter aussi la préséance de celui qui a une position plus respectueuse ou plus noble dans la mosquée, même s'il fait des erreurs, il faut essayer d'être patient sur cela et être patient parce que nous aussi on fait des erreurs et nous aussi nous faisons d'autres choses qui sont mauvaises. Mes chers frères en islam, que le sacrifice pour la grandeur du courage ou de la constance de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu soit une grande chose. Vous avez porté avec vos propres mains le corps béni de votre fils de 6 mois, Sayyidina Ali Asghar radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez porté le corps béni de votre fils Sayyidina Ali Akbar, vos frères, vos neveux, paternels, maternels, 72 personnes qui tombent martyrs et vous les avez enterrés avec vos propres mains à Karbala.
Vous avez vous-même porté leurs corps bénis pour les déposer près des tentes. Et malgré une telle affliction, une telle détresse, vos sens et votre lucidité sont restés intacts. Vous n'avez pas perdu la tête, na'udhu billah. Et vous avez prouvé que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a pris dans la plaine de Karbala ne serait-ce qu'une décision contraire à la charia, cela n'existe pas. Malgré la difficulté, malgré le chagrin. Et vous avez ainsi continué à appliquer chaque chose qui soit conforme à la charia. Le but de tous ces propos est de faire observer ceci. Regardons donc le voie de la réussite, du progrès et de la révolution que présentent les penseurs d'aujourd'hui, ainsi que les très longs exposés qu'ils prononcent. Le prince des deux mondes, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, en a déjà donné la démonstration il y a environ 1300 ans. Dans la plaine de Karbala, tous ces principes se trouvent déjà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, de certains qui font des formations, qui vendent des formations sur Internet et disent pour réussir, voilà les 3 grands principes, pour réussir, voilà les 10 grands principes. Eh bien, prenons ces principes-là plutôt dans notre histoire, avec l'histoire de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Et posons-nous la question, est-ce que nous sommes des Husseini, des suiveurs de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu? Sommes-nous réellement des Husseini à la maison? Sommes-nous réellement des Husseini à la mosquée avec les gens? Sommes-nous respectueux des gens? Sommes-nous patients avec les gens? Est-ce que nous faisons preuve de patience avec les gens? Est-ce que nous faisons preuve de bonté avec les gens? Est-ce que nous faisons preuve d'endurance avec les gens, ou nous répondons dès que la première occasion se pose? Ou bien nous leur répondons avec dureté dès la première occasion? C'est cela aussi que nous devons nous poser. Parmi les 72 questions que mon cheikh a rédigées, il y a un livret qui s'appelle Nek A'mal, les bonnes actions, dans lequel le mouride il doit répondre de 72 actions. Certaines sont quotidiennes, certaines sont hebdomadaires, d'autres sont mensuelles. Et parmi les questions quotidiennes, il y a aussi que si vous vous êtes énervé, est-ce que aujourd'hui vous avez répondu à quelqu'un? Dans l'état de difficulté, dans l'état où vous êtes mis en colère, est-ce que vous avez mis en pratique cette colère et vous l'avez démontré aux gens ou pas? Donc c'est important aussi, mes chers frères, parmi les enseignements que nous tirons ici, c'est de garder le respect, garder la bonne parole avec les gens. Même si quelqu'un dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on fait patience, on patiente. Ou on prend du recul, on réfléchit 2 secondes, est-ce que je dois lui répondre tout de suite dans la colère? Parce que si je réponds, je sais que je vais dire quelque chose de mauvais. Ou bien je me tais, je passe à autre chose comme si je n'ai rien entendu et je reviendrai vers lui si nécessaire après quand je me serai calmé. Donc essayons-nous aussi, parce que parfois avec la chaleur aussi, on peut s'énerver avec la difficulté de tout ce qu'on a dans nos problèmes de la vie, de la dunya, de la akhira, etc. On a beaucoup de problèmes dans cette dunya et parfois aussi l'atmosphère aussi fait qu'on se chauffe et on s'énerve plus facilement, mais on doit s'excuser, on doit aussi essayer d'avoir de la rahma envers les gens. Chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés, mais remémorons-nous l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et comment vous avez vécu vos dernières heures dans la difficulté, mais avec la patience, avec le sabre, avec la sharia devant vos yeux, avec les enseignements et le akhlaq de votre bien-aimé prophète, de notre grand-père bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah azza wa jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.